Hello, good evening everyone. I'd first of all like to welcome you all to this evening session. Today I'll be talking about some crucial matters, and that is from the subject verb agreement, right? Okay, Mahmoud Rabiul. Hello, sir. Masuma Akhtar, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Then Maruf, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Orin, Assalamu alaikum, sir. Alright. Orin had a question, a query in terms of each and every, right? Today we'll be also talking about this. Then Aditi, say something. Polash Aditi. Okay. Then Rabiul Hassan, good evening, sir. Yesterday, Rabiul Hassan talked about a question, and today I asked him a question. He hasn't answered yet, because there was a question in the last session in terms of omitting WH or putting WH, right? And he had a question in terms of this, and I appreciated him and requested him to study a lot in terms of this, because this is my nature. I never like to take a challenge to someone. I'd like to just request someone to study a lot, to study more, and after that we can talk about this matter. Although I was confident enough in terms of the issue, right? So I'll be talking about the mentioned topic. Topu, how are you, sir? Alhamdulillah. And I hope all of you are fine by the mercy of Almighty. And Gulam Rabbani, good evening, sir. Sakin, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Rohit Devnath, good evening, sir. Shihab is watching. Right. Shihab, please be upon you, sir. Okay, fi amanillah. Abdul Rahman, Assalamu alaikum, sir. Imran Nahin, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. সালাম একবার সবার পক্ষ থেকে একবার জবাব দিলেই হয়ে যায়। ওকে, পলাশ সালাম দিয়েছেন, আসিফ গুড ইভিনিং বলেছেন, এন্ড শাহরিয়ার, মুনায়েম শাহরিয়ার সালাম দিয়েছেন, তানভীর রহমান স্যার বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে বৃষ্টির মধ্যে একটা আওয়াজ আসছে, এটি আসলে কমানো সম্ভব না, রাইট? ওকে, মুহিউদ্দিন আলম, হাউ আর ইউ স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। আব্দুর রহমান, কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। অরিন, থ্যাংকস আ মিলিয়ন স্যার, ওয়েলকাম। Sir, today's temperature is too high, right? Scorching sun around. Exactly. It's too hot to go out. Okay. জুমে ডেমো লাইভ নিবেন কখন? ডেমো জুমে তো ক্লাস নিচ্ছি সবসময়, তো ওইখানে 2-4 জনকে বাই টার্ন চান্স দিই, রাইট? আজও দেব। তো আনফর্চুনেটলি লাস্ট ক্লাসের পরে আমি অনেক বেশি বিজি ছিলাম, যার কারণে আমি আর যেহেতু যারা নক করেছিলেন তারা বলে নাই যে
হাই হ্যালো এই ধরনের কিছু জানাইনি, কাজেই আর আমি এটা ঠিক করতে পারি নাই। মাত্র 2-3 জনকে আমি ঠিক করতে পেরেছি। নিয়ম হলো এফবিতে নক দিলে তারপর তো ধরেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম, সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো বলে দেওয়া হাই হ্যালো, মানে জানানো যে আমি এই ক্লাসটি করতে চেয়েছিলাম। নইলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তো অনেক আসবে। হ্যাঁ, আমার 225 এর মতো বাকি আছে, তাহলে 5000 পুরো হবে। এবং এই 1 মান্থে বলা যায় যে 1500-2000 হ্যাঁ এখানে হয়েছে। কারণ যারা আমার লার্নার তাদের তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আমি সমানই অ্যাকসেপ্ট করি। স্যার মারুফ বলেছেন, স্যার টুডে ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস উইথ ইউ। ওকে, হাবিল উদ্দিন সরি, আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো লাগছে। ওকে, what about sound and view? All right, Shah Muhammad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shahriar, thanks a bunch for your previous classes, sir. Welcome. All right, Masood, hello sir. Then Yusha Kyung, যাক এই প্রনাউন্সিয়েশন ভুল হতে পারে, নেভার মাইন্ড। I'm from Bandarban. You know Bandarban? Yes, of course. And it's a good sound to hear you. Go on. Okay, ইসরাফিল সালাম জানিয়েছেন এবং হ্যাঁ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। রাকিব হুসাইন, অলরাইট, হ্যালো স্যার। রানা খান কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। নাজমুল আল হাসান, আইএলসের ভালো স্কোর করার জন্য কত সংখ্যক ভোকাবুলারি মুখস্থ করতে হবে? রাইট, মোস্ট প্রবাবলি ইট ওয়াজ আ কোয়েশ্চেন in the last session and I missed it because I wasn't capable of catching all the questions. You know, IELTS, in order to do well in IELTS, it doesn't necessarily important for you to learn by heart a lot of vocabulary. I think from my experience in terms of teaching IELTS that you will have to go through the IELTS materials, right? IELTS books, that's okay. And there you will be provided with a lot of vocabulary. Suppose you are going to crack a reading passage from Cambridge and you will be given the opportunity to learn a lot of vocabulary, around 100, or for someone it may be 150 or 200, right? For someone, those people who are much more expert in this arena, for them I think there may be fewer vocabulary, newer, right? 50 vocabulary, 40 vocabulary, like this. I think just reading, read and read. Reading will give you a chance to learn by heart a lot of vocabulary, and this will make you proficient in using different types of vocabulary in context. So it's very important for us. রাকিব হুসাইন সালাম দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সাফাতুল মিহিরিমা, রাইট, সালাম জানিয়েছেন। দেন তামিমুল ইসলাম সালাম জানিয়েছেন। সবার সালাম একসাথে। অ্যারিস্টোক্রেটিক মিলন রহমান, so I think I should. All right, Majidul Haq, I'm back sir. Okay, তারপর কি শিখতো, hi sir, how are you? I'm also new here, but the thing is that here, H-E-R-E, here means ekhane, H-A-R-E, here means khorgosh, right? Tortoise and here, race between tortoise and here. All right, I think I should go for the topic.
থ্যাঙ্কস আ লট। অনেকেই এরকম। আচ্ছা, একজনের কোয়েশ্চেন নিয়ে নেই। সোয়াইব বলেছেন, স্যার আমি আপনাকে নক দিয়েছিলাম, রিপ্লাই দেন নাই। ওকে, না আমি তো সবারটাই মনে হয় অ্যাকসেপ্ট করেছি। এনিওয়ে, তা আবার চেক করব আমি, কেমন? কারণ একটু বেশি মাত্রায় এখন আমি তো আসলে বেশি অ্যাক্টিভ না ফেসবুকে, তবে এখন আমি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছি, সবাই আমাকে অ্যাক্টিভ করে ফেলেছেন। আচ্ছা, আই এম ফ্রম চাঁদপুর, সিটা বড় করে দিতে হবে, হ্যাঁ, কারণ জায়গাটাকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। Yusha, I have a question. How can I get this course? Of course, we are here to provide you with this course. Yusha, I'll be talking to you just after this session, right? Okay. Brahmanbaria, B should be capital. Safat, Beta capital হবে. Munayam Shariar, একজন বিবিএ এমবিএ বিবিএ আইবিএ বিবিএ এক্সামিন হিসেবে আমার কত ভোকাবুলারি জানা দরকার। I should mention in terms of your question, you should read out the previous questions. I mean around 10 years or 15 years question. First duty is to do so. Then you will be capable of realizing what should you do. Then you should go for the I think you should take help from SET, right? As far as I know, you will have to complete SET, because most of the questions in IBA BBA are common from SET, or there may be GRE big book, right? Okay. আচ্ছা, নেটিভরা কি পরিমাণ ভোকাবুলারি জানে? আসলে এমন একটা কথা বলা আছে যে সর্বোচ্চ একজন অ্যাক্টিভ ফর্মে রাখতে পারেন 10,000 vocabulary can be memorized, can be used for someone who is competent in this language. Okay, I think I should continue. So I'll have to change the camera. So pay it to whiteboard. How to connect with you for another platform? Okay, you will be provided with my cell number. You will talk to me. Okay, in this way you can communicate and you can share your views. Okay. Okay. দেখুন, আজ আমরা কথা বলেছিলাম অনেক পরিচিত একটা জিনিস নিয়ে। আমার ইয়েতে ছিল এরকম 3 and 4 are 7. Is it correct or wrong? First of all, 3 and 4 are 7. Is it correct? I should mention, you will have to pay heed to the natural one, because we can use our language in many ways, but the one which is okay, the one which is more natural, we should go for that, because many men, many minds, many grammarian may think in different ways. That doesn't matter. Just you will have to make a conclusion in terms of this, depending on which is more natural. Particularly, I should mention the questions made by IBA professionals or IBA teachers. Mention this. Choose the option which sounds
more natural. ওই অপশনটা আপনি বেছে নিন যেটা হ্যাঁ ওই অপশনটা বেছে নিন যেটা আপনার মোর ন্যাচারাল। আমি আবার বলছি, এখানে ওইটা বেছে নিতে হবে যেটা মোর ন্যাচারাল। সো গ্রামার তো অনেক আছে, যেমন একজন ব্যাখ্যা দিল এটা, একজন ব্যাখ্যা দিল এটা। তো আমি কনক্লুশনটা নিয়েই কথা বলবো, রাইট? যদি কারো দ্বিমত থাকে তাহলে আমি আবার এটার কনক্লুশনের ডেসক্রিপশনও পাঠাবো, কেমন? তবে আমি সব তো আর বলতে পারবো না, কনক্লুশনটা আমি বলবো। এটি সর্বসম্মতিক্রমে যদি মোর ন্যাচারালটা দেখা হয়, এটি রং, এই সেন্টেন্সটি রং। এটি কেউ কেউ মনে করেন এটি রাইট, কেউ কেউ মনে করেন, কোনো গ্রামারিয়ান মনে করেন এটা ঠিক আছে। কিন্তু কনক্লুডিং কথা হলো এটা আসলে নেটিভরা ব্যবহার এইভাবে করেন না। কেউ কেউ মনে করেন নেটিভ গ্রামারিয়ানদের মধ্যে, কিন্তু এটা সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে। ব্যাখ্যাটা কি? এটা ন্যাচারাল, দুটো বিষয়। এটিকে বলা হয় ওভার গ্রামারিয়ান বা ওভার গ্রামার কনসাস, তারা এটি করেন। আর এটা হলো মোর ন্যাচারাল। এবং এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় যেটা দেখা গেছে, এটিই হলো উত্তর অ্যাকসেপ্টেড। এটার ব্যাখ্যাটা কি সেটা আমি বলছি, কিসের ভিত্তিতে এটা নেওয়া হয়। এখানে দুটো জিনিস আছে এই ধরনের সেন্টেন্সে, তো আমরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবো। মোর ন্যাচারাল, এটা আইবিএ বিবিএ তে এভাবেও লেখা থাকে, চুজ দ্য অপশন সাউন্ডিং মোর ন্যাচারাল, চুজ দ্য অপশন সাউন্ডিং মোর ন্যাচারাল। এটা নিয়ে আমরা এর আগে পড়েছিলাম, চুজ দ্য অপশন সাউন্ডিং মোর ন্যাচারাল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আমরা যে অধিক স্বাভাবিক মনে হয়, অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক মনে হওয়া অপশনটি বেছে নিন। অপেক্ষাকৃত ন্যাচারাল মনে হয় সেই অপশনটি বেছে নিন। এবং আমি 2-3 জন লেখক, যারা নেটিভ লেখক, তাদের রেফারেন্স সহ আমি যেটা দেখেছি তারা এটাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারাও বলেছেন হ্যাঁ এটা অনেকে প্লোরাল ধরে, বাট মোর ন্যাচারাল এক্সপ্রেশন হলো ইজ। তো যেহেতু পরীক্ষাগুলোতে এটি বলা হয় সাউন্ডিং মোর ন্যাচারাল, সেটাকেই আমাদের ওই পক্ষ নিতে হবে। আমার কোনো পক্ষ নাই, কাজেই এটার সর্বসম্মতিক্রমেই হলো এটা ইজ হবে। বেশ কয়েকটা ব্যাখ্যা আছে। বলা আছে যদি এখানে বি ভার্ব হয় তাহলে এটা সিঙ্গুলার হবে, যদি এখানে এই ভার্ব হয় ইকুয়ালস তাহলে এটা সিঙ্গুলার হবে। এটা হলো একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আরেকটা তো বললাম যে মোর ন্যাচারাল। আমি জানি যে আপনাদের এখানে এর আগে আমি এটা পোস্ট দিয়েছিলাম, সেখানে আমাকে অনেকে চ্যালেঞ্জও করেছে, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জের পরও অনেক দেখেছি ঘেটে যে আমার দেখার মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তো এইটাই কারেক্ট, হ্যাঁ, যে এইটাই কারেক্ট, এইটাই হলো ন্যাচারাল এবং এটা হলো ব্যাখ্যা। এবং ওখানে আরেকটি জিনিস ছিল, যদি এটা এরকম হয় 3, আমি মনে এইটা মুছতে পারি আমরা। এইখানে আমি ভার্ব দিলাম মেক অথবা মেক্স, এইটা নিয়ে কি কথা?
মেক অথবা মিক্স, এইখানে কোনটা মোর ন্যাচারাল এইটা আমাকে দেখতে হবে। ওখান থেকে এটা ব্যাখ্যা চলে আসে। এখানে কিন্তু বি ভার্ব নাই, এখানে কিন্তু বি ভার্ব নাই। যেহেতু বি ভার্ব নাই তাহলে এই ভার্বটি হবে প্লুরাল। তার মানে আমি আবার বলতে চাই, বি ভার্ব হলে এখানে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার, ইকুয়ালস হলে মানে ইকুয়াল, তার মানে ইকুয়ালস হবে, তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার। এটা নেটিভরা অহরহ ব্যবহার করে। 5 প্লাস 7 ইকুয়ালস 12, এইভাবে ইংরেজরা অহরহ ব্যবহার করেন। আর যদি আমরা বলি 3 and 4, 3 and 4 এবং ভার্ব যদি মেক দেওয়া হয় অথবা অন্য কোনো ভার্ব দেওয়া হয়, বি ভার্ব ছাড়া, এটা ছাড়া, তাহলে এটা প্লুরাল ভার্ব হবে, এটা হবে প্লুরাল। এবং এইটাই পরীক্ষায় অ্যাকসেপ্ট করা হয়, কারণ পরীক্ষায় দেখে মোর ন্যাচারাল কোনটা, অ্যাপ্লাইড কোনটা। মেক্স দিলে কেউ কেউ মনে করেন বাক্য হবে, কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হলো যে এখানে যদি বি ভার্ব না আসে তাহলে এটা প্লুরাল হবে। এর ব্যাখ্যাটা হলো এরকম, যারা মনে করেন এখানে আর হবে তাদের ব্যাখ্যা হলো যে এন দিয়ে দুইটা জিনিস যোগ হইলে আর হয়, কিন্তু এন দিয়ে দুইটা জিনিস যোগ হওয়ার পর একটা হয়ে গেছে, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আর হবে না ইজ হবে, এইটা ঠিক করার জন্য দেখা হয় এইটা। তার মানে এইটা যদি একটা হয় তাহলে ইজ হবে। আর যখন অ্যাকশন ভার্ব দেওয়া হয়, অ্যাকশন ভার্ব দেওয়া হয় তখন দেখা হয় এরা করছে, তখন এন্ড এর প্রায়োরিটি। তার মানে আমি একটু কনক্লুশন আনতে চাই, আপনারা একটু লিখবেন। সেটা হলো এই জাতীয় বাক্যে যদি মাঝখানে বি ভার্ব অথবা আমি যেটা বলছিলাম যে ইকুয়াল, এই ভার্বটা যদি আসে, ইকুয়াল তো আসবে না, ইকুয়ালস, এই ভার্ব আসবে, মানে হয় বি ভার্ব দেব নইলে ইকুয়ালস দেয়া যাবে। তাহলে এই জাতীয় বাক্যে যদি মাঝখানে বি ভার্ব বা ইকুয়ালস, ইকুয়াল তো হবে না, ইকুয়ালস আসে, তখন এমফেসিস দেওয়া হয় রেজাল্ট, রেজাল্ট কি, যেমন আমি যখন বললাম 3 প্লাস 4 ইকুয়াল টু 7, এইটা আরেকটা গাণিতিক সমীকরণ যে বি ভার্ব বা ইকুয়ালস ভার্বকে সমান চিহ্ন দিয়ে লেখা যায়। এটা বোঝার উপায় হলো যদি বি ভার্ব থাকে তাহলে সমান চিহ্ন দিয়ে এটাকে এক্সপ্রেস করা যায়, এটা একটা উপায় বুঝার যে এটা সিঙ্গুলার হবে। এখন দেখেন আমি কিন্তু মেক ভার্বের পরিবর্তে আমি সমান চিহ্ন দিতে পারবো না, কারণ যেটা দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় ওইটা দিয়ে কখনো সমান চিহ্ন দেয়া যায় না। সো এটা হলো একটি বিষয়। তো এইখানে প্রায়োরিটি হলো রেজাল্ট কয়টা, রেজাল্ট হলো একটা। যেমন 3 আর 4, রেজাল্ট তো একটা 7, রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে মূলত ভার্বটা দেওয়া হয় সিঙ্গুলার। ওকে, এখন যদি আমরা দ্বিতীয় আইডিয়াতে যাই, যদি মাঝখানে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, আসে না, আসে, যদি মেক ভার্ব আসে, মানে আমাকে ঠিক করতে হবে মেক না মেক্স, এরকম যদি আসে তখন এমফেসিস দেওয়া হয় ওটাকে কি বলি আমরা,
এটাকে বলা হয়, মনে হয় গণিতে বলে রাশি। হ্যাঁ, এমফেসিস দেওয়া হয় কম্পোনেন্টসের উপর। টার্ম ভুলে গেছি। একটা হলো রেজাল্ট, আর একটা হলো যাদের দিয়ে হয় এটা, রাইট? তো দুইটা জিনিস যখন একটা জিনিস বানায়, ফল দিয়ে ভাগ না, কয়জনে বানায় এইটা দিয়ে। তাহলে যেহেতু আমি বলতেছি 3 and 4 মেক্স, মানে কাজটা করতেছে 3 আর 2, এই কাজ করতেছে দুইটা জিনিসে, এইখানে ভার্ব হবে মেক। এইটা হলো আমার যতটা আমি স্টাডি করেছি, বলা যায় 15 বছর ধরেই তো স্টাডি করছি, ওখান থেকে আমি যতটা অর্জন করেছি। এরপরও কোয়ারি থাকলে আমরা শুনবো যাদের কোয়ারি আছে। হ্যাঁ, 2 and 2 makes 4, এটা আসলে ঠিক না। 2 and 2 make 4। যত কিছু আনবো, দেখুন আমি আবার বলছি, আমি একটু আমি অনেক রেফারেন্স আপনাকে নেটিভদের দেখাবো, কারণ আমরা যখন উপরের দিকে যাব তখন কিন্তু ধরেন বিসিএস বলেন, ব্যাংক জব বলেন, আইবি এর ভর্তি পরীক্ষা বলেন, এইসব জায়গায় কিন্তু তারা কোনো আমাদের দেশীয় যে গ্রামার বা ইত্যাদি তারা ফলো করেন না, তারা ফলো করেন নেটিভদের গ্রামার। নেটিভদের গ্রামার ফলো করেন, এবং নেটিভদের ব্যাপারটা হলো তারা ন্যাচারাল জিনিস কোনটা এটা দেখেন। তো এইখানে ব্যাখ্যাটা হলো যে এইখানে মেক হবে, 2 and 2 মেক্স হবে না কোনোদিন। যদিও একটা ব্যাখ্যা দেয়া আছে, আমি একটু বলি, খুলে বলি। এটা আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, একটু বলছি আমি। বলছে 2 into 2 অর্থাৎ 2 স্কয়ার সমান সমান 4। এটা ব্যাখ্যায় বলা আছে এটা হবে ইজ। হ্যাঁ, যদি ভার্ব দেন আপনি বি ভার্ব, তাহলে ইজ হবে সিঙ্গুলার, বা ইকুয়াল ভার্ব দিলে হবে ইকুয়ালস। কিন্তু আপনি যদি ভার্ব দেন মেক, মেক ভার্ব দিলে কখনোই এখানে মেক্স হবে না। এটা কারণ এখানে বোঝাচ্ছে 2 আর 2 এ করে, তার মানে প্লুরাল এক্সপ্রেশন। আর যখন বি ভার্ব দিবেন, 2 আর 2 মিলে হয় 1, 1 মানে 4 হয়, একটা জিনিস হয়। এই হলো আইডিয়া। তার মানে সামেশনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, এটা একটি, তাই ইজ হয়। কিন্তু যখন ভার্বটা মেক হবে তখন এটা প্লুরাল হবে। এরপর আরো করবেন, আমি আপনাদের উপর এটা চাপিয়ে দিচ্ছি না, আরো পড়বেন। যেমন গত ক্লাসে আমার সাথে যিনি কথা বলেছিলেন, আমি সেশন শেষ করে আবার দেখলাম, আমি চিন্তা করলাম আমি কি এবার ভুল দেখছি নাকি। পরে ওনাকে আমি আবার একটা কোয়েশ্চনও পাঠাইলাম যে প্লিজ আমাকে একটু বলেন যদি আপনার অথেন্টিক কিছু পেয়ে থাকেন। যাই হোক, আমি এখন রেসপন্স পাইনি। আর আমি তো নিজে দেখেছি, আমি নেটিভদের বই দেখেছি, ওখানে একথাই বলা আছে যখন সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে তখন রিলেটিভ প্রনাউন বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, বাক্য ভুল হবে। আর যদি অবজেক্ট হিসেবে ওই জায়গায় থাকে রিলেটিভ প্রনাউন, তাহলে ওইটা বাদ দেওয়া, এই যে ইংরেজদের নিয়ম। ওকে, এই গেল একটা। এবার আমরা আসি পরের বিষয়টি, ইচ অফ দ্য 3 boys is present. Now everyone of the boys is present. এটা বিসিএস পরীক্ষায় আসা কোশ্চেন, বিসিএস পরীক্ষায় আসা কোশ্চেন। এইটা আমরা এখানে আপনাদের অপিনিয়ন কি একটু বলেন, আপনাদের অপিনিয়ন একটু বলুন। আচ্ছা, আপনাদের অনেক কোয়েরি আমি দেখতেছি, একটু দেখছি। এরপর আবার আপনাদের সাথে এই ব্যাপারে আমি আরো কথা বলবো যদি কারো থাকে। উত্তর তো বলে দিলে লাভ নাই, আপনার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আমি তো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম,
কেমন? হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ দেখুন ইউষা, যখন স্পিকিং বলবেন সেক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নেই। 3 and 4 মেক্স, এটা স্পিকিংয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই। When it comes to talk about writing, you should put plural verb. And I am talking about whatever is done by our exam authority. কারণ আমরা জানি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কয়টা কারেক্ট হলো প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয়, এবং অনেকে চিন্তা করে যে আমার এটা দিলাম হইল কি না। তো আমরা যেটা দেখেছি আর কি, আমরা প্রশ্ন বা ইত্যাদির সাথে ধরেন আমরা এক্সামের যে বিভিন্ন প্রিপারেশন আছে এইটার সাথে আমরা কাজ করি। হ্যাঁ, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরেন ভার্সিটি ভর্তির কাজ এটা আমরা করি, তাই না? অনেক কিছু নিয়েই কাজ করি, কাজে এটা নিয়েও আমরা ভাবি, রাইট? দ্যাট মিনস হিয়ার দ্য সাবজেক্ট আর টেকিং আ সিঙ্গুলার ফর্ম। হ্যাঁ দেখুন, আপনারা এটা নিয়ে আরও পড়বেন, কেমন? আমার মনে হয় এইদিকে বেশি কথা না বলা ভালো, এটা নিয়ে পড়বেন। আজকের দিনে কিন্তু লুকিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নাই, আপনি গুগলকে বললেই দেখবেন অনেক কিছু আপনাকে দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, পড়বেন সবাই। তবে পরীক্ষার কথা যদি আমরা বলি, যেমন আইবি এর পরীক্ষা, ব্যাংজবের পরীক্ষা, বিসিএস এর পরীক্ষা, একদম তারা নেটিভদেরটা ফলো করেন, কেমন? দেখুন আপনি যে মেক্স বলেছেন, আমিও কিন্তু মেক্স পড়েছি, কিন্তু আমি তো এখন যা পড়াশোনা করে দেখলাম সেটা হলো যে না, ঘটনা পাল্টে গেছে। হ্যাঁ, আমি বিসিএস পড়াতে গিয়েও এই সব কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাদের সবাইকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, কিন্তু উত্তরটা আমার ব্যাখ্যাটা দেখালাম, বাকি আপনারাও ঘাটাঘাটি করবেন, কেমন? কারণ আমার মনে হয় যত কিছু আমরা ডিসকাস করেছি তার মধ্যে এখানে বেস্ট ডিসকাশন হবে এই যে আজকের বিষয়টা। কারণ এটি রাকিব হুসাইনের আগেও এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু যদি আমরা ওই যে যত ক্রাইটেরিয়া বললাম আমি সব কিছু আমরা মেনটেন করি, তাহলে এইটা হলো যে প্লাস দিই অথবা এন দিই, কেমন? বি ভার্ব দিলে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার, ওকে? এটি আচ্ছা। আর ব্যাপার হলো এটা নিয়ে তো আমার কোনো ব্যক্তিগত নাই, কারণ ব্যক্তিগতটা তো চলবে না, চলবে তো যেটা যারা এই ভাষার তাদেরটা। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এই প্রশ্নের ব্যাপারে আর ডিসকাস আমি যাচ্ছি না, আপনাদের সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। সেক্ষেত্রে আপনারা এ ব্যাপারে কিছু স্টাডি করবেন। আচ্ছা, এখন আসি পরের কোয়েশ্চেনে, ইচ অফ দ্য 3 বয়েজ নাকি এভরি ওয়ান অফ দ্য 3 বয়েজ, এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইচ অ্যান্ড এভরি অর এভরি ওয়ান? এটা কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় এসেছিল, আর ওই বিসিএস ব্যাংক জব সব প্রশ্ন ঘাটাঘাটি করার কারণে মনে করেন আমার পড়াশোনাটা পাকাপোক্ত হয়েছে, কারণ পড়াতে গেলে অনেক পড়তে হয়, রাইট? দেখুন আমি আবার বলছি, ইজ আর দুটার পক্ষেই মত আছে, কিন্তু আমি বলেছি যে মোর ন্যাচারাল হলো ইজ, এবং ব্যাখ্যা যেটা আমি দিয়েছি এটা। হ্যাঁ, আর যারা মনে করেন আর হবে 3 and 7 আর হবে, তাদের ব্যাখ্যা হলো যে এন্ড দিলে আর হবে, কিন্তু এটি বেশি শক্তিশালী যুক্তি না। কারণ ধরেন আমরা জানি আমেরিকান এবং ব্রিটিশ গ্রামারের কিছু ভিন্নতা আছে, সেখানেও কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটে। সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে, যে আপনারা আরও ঘাটাঘাটি করবেন। আচ্ছা, আবদুল্লাহ সাকি লিখেছেন ইচ অফ দ্য 3 বয়েজ, এটা কারেক্ট। আচ্ছা, বাকি অনেকেই দেখা যাচ্ছে প্রথমটা সঠিক, 3 জনের মধ্যে একজন যেহেতু, তাই ইজ হবে। এভরি ওয়ান অফ দ্য বয়েজ প্লোরাল বুঝায়, সেহেতু আর হবে। যাক, আপনার অনুযায়ী ব্যাখ্যা, কিন্তু আসলে আইডিয়াটা এরকম না, শারিয়ার আইডিয়াটা এরকম না।
আইডিয়াটা এরকম না শাহরিয়ার, ঝামেলাটা অন্য জায়গায়। ওকে, হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন। যে যারা লিখেছেন, আমিনা শান্তা লিখেছেন ফার্স্ট ওয়ান কারেক্ট, মাহবুব আলম লিখেছেন ফার্স্ট ওয়ান কারেক্ট, সুজয় লিখেছেন ফার্স্টটা কারেক্ট, হ্যাঁ ইভা লিখেছেন ফার্স্টটা কারেক্ট, শরীফ বলেছেন ইজ থাকলে সিঙ্গুলার হয়, এটা সব ঠিক, কিন্তু দ্বিতীয়টাতে প্রবলেম কোথায়? বাক্যের শুরুতে ইজ থাকলে ভার্ব ইজ হয়, চমৎকার বলেছেন। হ্যাঁ, মাহবুব আলম, মাহারুফ হাসান, আই থিঙ্ক বোথ আর কারেক্ট, চমৎকার। তবে আপনার উত্তরটা লাইক দিতে পারলাম না। রুকসানা নিপা ফার্স্ট ওয়ান, আবদুল্লাহ সাকি ফার্স্ট ওয়ান, তারপর মজুমদার ফার্স্ট ওয়ান বলেছেন। হ্যাঁ, রাকিব হুসাইন, আমি তো যে সবার কথা আলোচনা করেছি, আর আমি একটু মেনশন করি, এর আগেও এটা আসছিল আমেরিকান, ব্রিটিশ, এখনও আমাদের দেশে যত পরীক্ষা নেওয়া হয় এখনও ব্রিটিশ স্টাইল ফলো করা হয়। সো রাকিব হুসাইন, আপনার মতে তাহলে আমি এখন ক্লিয়ার, তো আপনার উত্তরটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না। হ্যাঁ, কারণ অনেক গ্রামার আছে আমেরিকান গ্রামার, এগুলো বাংলাদেশে অ্যালাউ না। কারণ এখনও যারা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নকর্তা বা বিভিন্ন জায়গায় বড় পদে আছেন, ওনারা এখনও এতটা এই আমেরিকান ইংলিশের এই যে পরিবর্তন, এটা এতটা এখনো অ্যাকসেপ্ট করেন নাই, বা ওনারা আগেরটা নিয়েই আছেন যেটার মধ্যে ওনারা ছিলেন। কারণ ইংলিশ মানে তো পৃথিবীতে ছিল একটাই ইংলিশ, এই আমেরিকানা পরে কিছু পরিবর্তন এনেছে। হ্যাঁ, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ, কিন্তু এটি আমি বললাম ভার্সিটি ভর্তি বলেন, ব্যাংক জব বলেন, কোনো জায়গায় এটা অ্যালাউড হবে না। অ্যালাউড হবে কেবল যেটা সর্বসম্মতিক্রমে যার ব্যাখ্যা আছে, রাইট? ওকে, হ্যাঁ আপনার কথা ক্লিয়ার। আচ্ছা, একজন বলেছেন মহিউদ্দিন আলম, রাকিব হোসেন বলেছেন দুইটাই কারেক্ট, মহিউদ্দিন বলেছেন দ্বিতীয়টা কারেক্ট। হ্যাঁ, এনিওয়ে, এটি বিসিএস পরীক্ষায় আসা, যারা বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা কি বলেন? তারা কি বলেন? বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন বা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা কিছু বলবেন না? হ্যাঁ, রবিউল হাসান বলেছেন যে অনেক সময় নেটিভরা রুল ফলো করে না। না, দেখুন, আমি রুল ফলো করে না এটা বলি নাই, আমি বলেছি যে তারা সর্বসম্মতিক্রমে অনেক গ্রামারিয়ান যেটাকে বলেছেন ন্যাচারাল, হ্যাঁ, যেটা আপনার গ্রামার ফলো করে না এটা তো কখনো হতে পারে না। ধরেন আমাদের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি, ওটা তো ন্যাচারাল ভাষা হবে না। ন্যাচারাল ভাষা হবে আমাদের দেশে একটাই, স্ট্যান্ডার্ড। হ্যাঁ, রবিউল হাসান, আপনার গত ইয়ের কোয়েশ্চেন আপনি নিশ্চয়ই হয়তো শুনতে পেরেছেন। আমি যে কথাটা বলেছিলাম এটা শতভাগ সত্য। আপনি হয়তো স্পোকেনের ক্ষেত্রে এটাকে যে কোনোভাবে চালাতে পারেন, বিকজ যদি ওটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে তাহলে রিলেটিভ প্রনাউন বাদ দেওয়া যাবে না, এটি শতভাগ গুরুত্বপূর্ণ কথা। ওকে, আরও কিছু কোয়েশ্চেন আমরা দেখছি। ওকে, আমরা চলে যাই এখন, এটা আর ব্যাখ্যায় চলে যাই, সলিউশনে চলে যাই। এর ব্যাখ্যাটা হলো এরকম, অনেক ব্যাখ্যা আছে এটা নিয়ে। প্রথম কথা হলো ইচ আর এভরির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, এটা হলো জেনারেল কথা। ইচ আর এভরি একই জিনিস, জেনারেল মানে এইটা আর এটা সিমিলার, সুতরাং এইখানে কোনো ভুল নাই। কিন্তু এটা আমাদের বিসিএস পরীক্ষায় এসেছিল, তো বিসিএস পরীক্ষা পড়াতে গিয়ে তখন আমি এটা নিয়ে আমাকে অনেক পড়তে হয়েছে। সেই জায়গায় আমি যা পেয়েছি, একটা ক্লো পেয়েছি, একটা জায়গায় ডিফারেন্স দেখানো হয়েছে। যেমন আমি বললাম যে তার
তার হাতের প্রত্যেকটিতে বই আছে। এখন কি আমি বলবো এভরি ওয়ান অফ দ্য হ্যান্ডস নাকি ইচ অফ দ্য হ্যান্ডস? এইটা একটা আমি এক্সাম্পল পেলাম, নেটিভদের বইয়ে এটা লিখেছে বোঝানোর জন্যে। তাহলে ইচ অফ দ্য হ্যান্ডস হবে না এভরি ওয়ান অফ দ্য হ্যান্ডস হবে, এটি হলো প্রশ্ন। তো সেইখানে ব্যাখ্যা দিয়েছে, বলছে এটা হলো সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা দিয়েছে যে দুই তিনটা জিনিসের মধ্যে প্রত্যেকটার কথা বললে এটা হলো ইচ, আর অনেক জিনিসের মধ্যে যদি বলা হয় তাহলে এটা হয় এভরিওয়ান। যেহেতু এখানে 3 মেনশন করে দিয়েছে, 3 যেহেতু মেনশন করে দিয়েছে, কাজে এখানে এভরিওয়ান যাবে না, এভরিওয়ান যাবে না। এখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা, একটা হলো দুইটা সিমিলার, তার মানে একটি জেনারেল ভাষ্য। তারপর বলা হচ্ছে যে এইটা ছোট একটা গ্রুপের প্রত্যেককে বোঝায়, আর এইটা বড় একটা গ্রুপের। আমি এখানে তো মনে হয় এটা মিস করেছি, একই এক্সপ্রেশন, এটা বিশেষ প্রশ্নে এইভাবেই এসেছিল। তাহলে এখানে বলেছে ছোট্ট গ্রুপের প্রত্যেকে, আর এখানে অনেক সংখ্যকের প্রত্যেকে, এই হলো। তো প্রশ্নটা যেহেতু পরীক্ষায় এসেছে, তারা এটার দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা কিন্তু ওই দুইটা যে একই জিনিস এটা মাথায় নিয়ে প্রশ্ন করেন নাই। সো এটা উত্তর বেস্ট ফিট, এটা উত্তর বেস্ট ফিট। এখানে যদি 3 না থাকতো তাহলে এইটাও কারেক্ট ছিল, রাইট? তার মানে এই সেন্টেন্স কারেক্ট। Every one of the boys is present, এই হলো এটার ব্যাখ্যা। এখন আমরা যদি এক করে ফেলি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা তো জেনারেলি হতে পারে। when it comes to talk about exam, এক্সামে কি করা হয়, 4টা বা 5টা অপশন থাকে, একটা কারেক্ট। সেই জায়গায় কিন্তু অনেক কিছু ভেবেচিন্তে এই কাজটি করতে হয়। তার মানে আমাদের যারা কোশ্চেন মেকার ওনারা অনেক এক্সপার্ট, ওনাদেরকে স্যালুট দিতে হবে, কারণ ওনারা অনেক পড়াশোনা করেন এবং ওনারা অনেক জানেন। তাহলে গত সেশনে আমরা যা পড়েছিলাম, অর্থাৎ গত সেশনের আগের সেশনে মোস্ট প্রবাবলি, যেহেতু একটা কোয়েরি, গত ক্লাসে আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, এটা একটু আসি আমি, ওইটা একটু মনে করাইয়া দিতে চাই। One of the books is, আমি বললাম নিউ। One of the books is new. Neither of the books is new. Either বা either of the books is new. Each of the books is new. আচ্ছা, এইখানে একটি কথা আসতে পারে যে বইয়ের ক্ষেত্রেও আপনি এভরিওয়ান দিবেন। হ্যাঁ, আপনি যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, এভরিওয়ান মানে ব্যক্তি বস্তু দুইটাই বলা যাবে। এই হলো এটার ব্যাখ্যা। এখন এটা তো আমরা জানি যে অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে একটা, অনেক বই এর মধ্যে একটা, আর এইখানে নাইদারের ক্ষেত্রে দুটো বইয়ের মধ্যে একটা, কোনোটাই না, আর আইদারের মধ্যে দুটো বইয়ের মধ্যে যে কোনোটা, আর ইচের মধ্যে আমরা বলছিলাম একটি গ্রুপ যা 2, 3 বা তার এরকম হতে পারে, এটাকে বলা যায় কিছু, সাম, আ ফিউ, আর এটা হলো মেনি। এই হলো একটা এক্সপ্রেশন। অনেকগুলোর মধ্যে কয়টা? একটা, আর দুইটার মধ্যে কোনোটাই না, দুইটার মধ্যে যে কোনোটা, আর কয়েকটার মধ্যে প্রত্যেকটা, আর অনেকগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা, অনেকগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা। এই হলো এখানকার এক্সপ্রেশন। আমরা একটু লিখে নেই তাহলে সুবিধা হবে।
ওয়ান মানে তো একটা, রাইট। আর নাইদার মানে দুইটার কোনোটাই না, বা দুইজনের কেউই না, দুইজনের কেহই না। আইদার দুইটা বা দুইজনের যে কোনো জন বা যে কোনোটা। ইচ ছোট্ট গ্রুপের, ছোট্ট গ্রুপ অথবা কিছু সংখ্যকের প্রত্যেকটা বা প্রত্যেকজন। আর এভরিওয়ান হলো বড় গ্রুপের, মানে অনেকগুলো। মনে হয় নিচে দেখতে সমস্যা, রাইট? একটু ওই যে একটু টান দিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করেন, রাইট? এভাবে দেখার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা হবে। স্ক্রিনটা ফাঁকা করে তারপর দেখুন। বড় গ্রুপের প্রত্যেক জন বা প্রত্যেকটা, এই হলো এক্সপ্রেশন। অর্থাৎ ওয়ান বললে অনেকের মধ্যে একটা, নাইদার বললে দুইটার কোনোটাই না, দুইজনের কেহই না, আইদার বললে দুইটা বা দুইজনের যে কোনোটা বা যে কোনো জন, ইচ বললে ছোট গ্রুপ বা কিছু সংখ্যকের প্রত্যেকটা, এভরিওয়ান বললে বড় গ্রুপের প্রত্যেকটা। এই হলো এখানকার কনক্লুশন। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, বিষয়টা হলো এখানে এরকম, আমরা বলতে পারি যে ওয়ান, আমরা যেটা বলছিলাম ওয়ান, এইভাবে টান দিয়ে ওয়ান, ওয়ান থাকলে তখন এটা সিঙ্গুলার হবে, এটা স্বাভাবিক। ওকে, আচ্ছা, এবার একটি কোশ্চেন ছিল যে আমরা যে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে সকল লোক এই অফিসে কাজ করেন, এখানে দোজ কেন দিলাম না, এটা একজনের কোশ্চেন ছিল। আমি একটু লিখছি দা, আমার মনে হয় আপনাদেরকে একটা সেন্টেন্স লিখতে দিই, তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, একটু লিখুন প্লিজ। কারণ ওই বিষয়টা তাহলে আমি একটু ক্লিয়ার করতে পারবো। যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ যেতে চান তাদের ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। এই সেন্টেন্সটা আমরা প্রডিউস করব, তারপর আজকের মতো রাখবো। আপনারা একটু এটা ট্রাই করেন, তাহলে একটি কোশ্চেনের উত্তর আমি দিতে পারবো। একটি কোশ্চেন গত ক্লাসে ছিল, সেই কোশ্চেনের উত্তরটা আমরা দেব।
হ্যাঁ দেখুন, আপনারা এই যে কুপা খালি লিখছেন, দুইটাই কারেক্ট। আমি কিন্তু এইটা কখনো বলি না কয়টা কারেক্ট। তো আপনার একটু পড়বেন কেমন। আপনার উত্তর আমি ইগনোর করছি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ রাকিব, যাই হোক, এত বড় কথা বলা ঠিক না। কারণ আমাদের যারা কোশ্চেন মেকার, তা আমি মনে করি ওনাদের মতো আমি জানি না। হ্যাঁ, কিন্তু রাকিবের কথাটা আমি একটু মানে কষ্ট পেলাম। কারণ আমি কিন্তু সবসময় যারা সারা বছর সারাটি জীবন চাকরি করেন খালি পড়াশোনা করা, কোশ্চেন বানানো, তাদেরকে আমি সবসময় সেলুট দিই। হ্যাঁ, এভাবে বলাটা ঠিক না। এবং এটি ব্যাখ্যা আছে, নেটিভদের ব্যাখ্যা আছে। ডোন্ট মাইন্ড, আসলে এইভাবে কখনো বলতে হয় না। এটা আমার ব্যাপারে বললে আমি হয়তো এটা পজিটিভলি নিতাম, কিন্তু বলছেন কার ব্যাপারে? কোয়েশ্চেন মেকার। ইউল হ্যাভ টু থিঙ্ক ওভার দ্য ম্যাটার। Who are the question makers of our country? Particularly if you talk about the BCS, if you talk about IBA, you know, most of the questions in our country are made by IBA professors. Do you know about IBA professors? You'll have to think over the matter. আমরা সবসময় সেলুট দেই এই দেশে যারা কোশ্চেন বানান। এর মধ্যে আইবিএ আছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আছেন, ওনারা অনেক পড়াশোনা করেন, ওনারা ইংরেজি সত্যিকার অর্থে জানেন, আমি এটা মনে করি। আচ্ছা, একজন বলেছেন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। সবাই কি ঝাপসা দেখছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস হু want to go abroad for higher education have to be good at English. Okay, মুহিবুল ইসলাম লিখেছেন মুনায়েম শাহরিয়ার দ্য স্টুডেন্টস। আচ্ছা, মুহিবুল ইসলাম, আপনি যেহেতু আমরা লিখছি, আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই, এস বড় দিয়েছেন স্টুডেন্টসের, এটা কিন্তু রাইটিংয়ে ভুল ধরা হবে। দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড should be skilled in English. যেহেতু দক্ষ হতে হবে, কাজে এই শুড বিটা আসতেছে না, রাইট। অ্যান্ড সুজয় লিখেছেন দে হ্যাভ টু বি গুড অ্যাট ইংলিশ হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড ফর হায়ার এডুকেশন। সুজয়, আপনারটা আসলে নেওয়া যাচ্ছে না, রাইট, নেওয়া যাচ্ছে না, আপনারটা আসলে সেন্স আসে না। হ্যাঁ মুনায়েম, শুড বি দিলে এটা তো হতে হবে আসে না। হ্যাঁ, হতে হবে আসে না মুনায়েম, শুড বি মানে হলো উচিত। হ্যাঁ, রবিউল হাসান, এখানে কিন্তু সব স্টুডেন্ট না, আমরা আলাদা করে নিয়েছি কারা, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চান। যখন আমি এই ক্লজটা অ্যাড করেছি, বাক্যাংশটা অ্যাড করেছি, তখন কিন্তু এটা স্পেসিফাই হয়ে যাচ্ছে, সব স্টুডেন্টকে ঢালাওভাবে বলা হয়নি। হ্যাঁ, আমরা সেন্টেন্সটি প্রডিউস করে ফেলি। হ্যাঁ রবিউল হাসান, সবাই আমরা সেন্টেন্সটি প্রডিউস করে ফেলি, সেন্টেন্সটি প্রডিউস করে ফেলি। আরও 2-4টা সেন্টেন্স আমি দেখতে চাই, রাইট। তারপর আমরা চলে যাব শেষ করার। হ্যাঁ, আমাদের হাতে সময় খুবই কম, আর মাত্র 10 minutes to 12 minutes. All right, Munaim, you have made the proper change, right? Okay.
হ্যাঁ রাকিব হুসাইন, আপনার কমেন্টে আর কমেন্ট করতে আমি চাচ্ছি না। হ্যাঁ, থ্যাংকস আ লট। দ্য স্টুডেন্ট, জিল্লুর রহমান দ্য স্টুডেন্ট না, অনেক স্টুডেন্ট, রাইট, বেশ কিছু স্টুডেন্ট, তাহলে এস লাগাতে হবে। আর শুড স্কিল্ড, এই জায়গায় প্রবলেম, স্কিল্ডের পরে অ্যাড হয় না প্রিপোজিশন। সাদিয়া, সাকিন, the students who want to go abroad for higher education have to good at, আসলে সাদিয়া have to হতে হবে, have to be, have to be, হওয়া ইংরেজি হলো be, have to পরে আমরা জানি একটা বেস ভার্ব দিতে হয়, have to be, তারপর দেন good at। তবে ইংলিশের আপনি ছোট লিখেছেন, এটা হবে না, বড় দিতে হবে। হ্যাঁ, good at, efficient in, proficient in, okay. Ibnan Malik, you're right. Nila, the students who want to go abroad for higher education, আপনি দে দিয়েছেন, এটা হবে না। আবার উড বি দিয়েছেন, এটাও হবে না। দে এখানে আসবে না, সুজা ভার্ব চলে আসবে। স্টুডেন্টসকেই বলা হয়েছে, তাদের বলতে স্টুডেন্টসকেই বলা হয়েছে, এটা দিলে বাক্য ভুল হবে, ইভেন কমাও হবে না, আপনি কমা দিয়েছেন। রবিউল হাসান, দ্য স্টুডেন্ট না, দ্য স্টুডেন্ট না, দ্য স্টুডেন্টস who want to go abroad for higher education will have be, have এর পরে to হবে। রবিউল হাসান will have to be, will have to be। হ্যাঁ, আর যারা উইল দেবেন না, শুধু হ্যাভ টু বি দিবেন, দ্যাটস অলসো রাইট, রাইট। উইল হ্যাভ টু বি অথবা হ্যাভ টু বি, বোথ আর কারেক্ট। আচ্ছা, গুড অ্যাট, ইংলিশের ক্যাপিটাল দিতে হবে। when it comes to talk about speaking, it's not a problem, but it's a problem when you are writing. চন্দন বিশ্বাস, those না, এখানে স্টুডেন্টসের কথা বলা হয়েছে, সো ইউ শুড পুট স্টুডেন্টস, দ্য স্টুডেন্টস। দোজ দিলে এটা আসবে না, কারণ এটি তো আমরা ট্রান্সলেট করছি। এছাড়া বাক্য হবে দোজ দিলে, বাট এই বাক্য হবে না, অন্য কিছু হবে। দোজ বলতে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক না, সবাইকে বোঝায়। দোজ মানে কমনভাবে, কমন পিপুলকে বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে স্টুডেন্টসের কথা বলা হয়েছে। আর আপনি লিখেছেন আর ওয়ান্ট, এটি কিন্তু একদম সম্ভব না, এটি একটু জটিল রকমের ভুল। এম ইজ আর এর পরে কখনো একটা ভার্ব দেওয়া যায় না, দিলে আইএনজি দিতে হয়, ভার্ব 3 দিতে হয়। কেমন, অর্থের উপর ভিত্তি করে হয় আইএনজি দেওয়া যায় অথবা ভার্ব 3 দেওয়া যায়, হ্যাঁ, অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া যায়, নাউন দেওয়া যায়, কিন্তু এরকম বেস ভার্ব দেওয়া যায় না। আর ওয়ান্ট এরকম কখনো সম্ভব না। এরপর গো টু অ্যাব্রোড দিয়েছেন, অ্যাব্রোডের আগে টু দেওয়া যায় না। আবার দে দিয়েছেন, দে হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট, অ্যাডাপ্টের পরে টু হয় না। ইংলিশের ছোট দিয়েছেন, দে হবে না, হ্যাভ টু, তারপরে এখানে ভার্ব দিতে হবে। অ্যাডাপ্ট মানে দক্ষ হওয়া, ইংরেজি আপনি মিস করেছেন, সেক্ষেত্রে আপনার ভুল এখানে অনেক আছে, 4-5টা আছে। হ্যাঁ, প্রিপোজিশন টু দিয়েছেন, এটাও ভুল, আপনার 5 থেকে 6টা ভুল আছে। চন্দন বিশ্বাস, দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড, হ্যাঁ মাজিদুল লিখেছেন, গো, ওয়ান্ট টু অ্যাব্রড হয় না, ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড। হ্যাভ টু, হ্যাভ টুর পরে একটা আপনি ভার্বটি মিস করেছেন, হ্যাভ টু বি দেন, উইল হ্যাভ টু বি দেন। সুজয়, দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড ফর হায়ার এডুকেশন হ্যাভ টু, ভার্ব দিতে হবে, ভার্ব দেন নাই, হ্যাভ টুর পরে ভার্ব দেন নাই। হ্যাভ টু একটি মোডাল, আমরা গ্রামার জানি, কিন্তু তারপরে কি হয়, বেস ভার্ব হয়। ওয়ান্টস লিখেছেন আলী আসগর, এটা তো একটু অনেক জটিল ভুল, ওয়ান্টস দিয়েছেন। হ্যাঁ, ওয়ান্টস তো এটি কি, ওয়ান্টস এটা একজনকে বোঝায়, কিন্তু স্টুডেন্টস তো অনেক। আচ্ছা, আবার দে দিয়েছেন, এটা ভুল। আচ্ছা, অ্যাব্রোড দেয়ার হ্যাভ টু, শরীফ দিয়েছেন দেয়ার, সরি, এরকম আসলে হয় না, হ্যাঁ হয় না।
আচ্ছা, তারিখ লিখেছেন দেয়ার মাস্ট বি, না এমনটি আসলে আসে না। তারিখ হু ওয়ানা গো এটা লেখা যায় না, এটা বলা যায়। হ্যাঁ, নিপা এটি বলা যায়, লিখা যায় না। আলী আসগর ওয়ান্স লিখেছেন, এটা একবার মনে হয় পড়েছি। আচ্ছা, হাসান আলী যেটা লিখেছেন, যাক এখানে মেজর প্রবলেম নাই, তবে দোজ না দিয়ে এখানে আর্টিকেল দি দিলে ভালো। আচ্ছা, কামরুল হাসান দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো টু অ্যাব্রোড দিয়েছেন, টু দেওয়া যাবে না, হ্যাভ টু বি গুড এট ইংলিশ। ওকে, দেন রাকিব হুসাইন উইল হ্যাভ টু বি এইবল, না দক্ষ ইংরেজি দিবেন। এইবল মানে দক্ষ ওইভাবে আসে না, বুঝায় উনি সক্ষম, মানে উনার সামর্থ্য আছে। এবল মানে সক্ষম, আর দক্ষ আর সক্ষম এক না। মনে করেন একজন এইবল বাট খুব অদক্ষ, আসে না। স্যার আমি ইংরেজিতে খুব দুর্বল, অনুপম রয়, আমার কোনো ধারণা নাই ইংরেজি সম্পর্কে, যদি দয়া করে আমাকে বলেন কি করতে হবে। দেখুন অনুপম রয়, আপনার উচিত হবে, যদি আপনার কথা ঠিক হয়, খুবই দুর্বল, তাহলে আপনি আমাদের এখানে দুটো কোর্স করবেন, স্পোকেন এবং রাইটিং। আপনি দুটো কোর্সই একসাথে করবেন, আর আমাদের যে বই আছে এগুলো পড়বেন। আমাদের বই হলো একদম দুর্বল যারা, তারা অনেক বেশি সহজে পড়তে পারবে, আর যারা সবল তাদের জন্য আমাদের বই কার্যকর, কারণ ওনারা অন্যকে হয়তো অন্যকে শিখাবেন, কাজে এই কঠিন জিনিস সহজ করে উনি শিখাতে পারবেন। উনি হয়তো অনেক জানেন, এক্সপার্ট, কিন্তু ওনার কি কাজে লাগবে, যে উনি স্টুডেন্টকে অনেক সহজ করে এনজয়িং করে পড়াতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে দেখুন, সো আপনার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকলো অনুপম রয়, আপনি স্পোকেন রাইটিং দুটো কোর্স একসাথে নেবেন, এবং এই যে 2 মাস 3 মাস যতদিন আমাদের সাথে টাচে থাকবেন, এই সময়টা আমাদের কথা মতো যে বইগুলো পড়া, কাজগুলো করা, হোমওয়ার্ক করা, এগুলো করতে থাকবেন। ইনশাল্লাহ 2-3 মাসের মধ্যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফেরদাউস খান দ্য স্টুডেন্টস হু আর ওয়ান্টস, ফেরদাউস আপনিও ওই অনুপমের জন্য যে পরামর্শ, আপনার জন্য এইটা প্রযোজ্য। আপনি স্পোকেন রাইটিং দুটো কোর্সের জন্য ট্রাই করেন, দেখবেন ট্রাই করতে করতে আপনার এটা চেঞ্জ চলে আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, শামীম হাসনাইন লিখেছেন দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো ফর এ হায়ার স্টাডি, না স্টাডির আগে এখানে এটা আসবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, দিয়েছেন আবার, হ্যাঁ এটা হবে না, গুডের পরে ইন হয় না, এট হয়। এনিওয়ে, আমরা বুঝতে পারছি সবারই মানে কি ধরনের আসবে ব্যাপারটা। আচ্ছা, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আলম স্যার আপনি সলভ করে দেন। নিপা বলছেন ইটস নট ক্লিয়ার, মানে আমার বাক্য ক্লিয়ার না, নাকি বোর্ড ক্লিয়ার না। ওকে, আমরা একটু এটা ট্রাই করছি, কারণ আমাদের টাইমটা কম, কাজেই আমরা একটু দেখে নেই। আমি বলেছিলাম যে এখানে সারাংশ বাক্যটা আগে আনতে হবে। এখন বলেন, এখানে কাজ হলো হতে হবে, আরেকটু বাড়ায় বলতে পারেন দক্ষ হতে হবে। এখন আমরা বলতেই পারি কাকে দক্ষ হতে হবে, ছাত্রছাত্রী কে দক্ষ হতে হবে। তাহলে এই বাক্যটুকু আমি নিতে পারি, আমি প্রথমে দিচ্ছি না, যা স্টুডেন্টস দিচ্ছি। আমার মনে হয় আমার এটা মুছে ফেললে ভালো হবে, বা উপর থেকে লিখে আসি, স্টুডেন্টস আমি যদি এটা মুছে ফেলি, আপনাদের কাছে তো আছেই, সমস্যা নাই। স্টুডেন্টস হ্যাভ টু বি, ছাত্রছাত্রীদের হতে হবে, এভাবে আপনার করতে হবে। এটা সারাংশ বাক্য, দক্ষ হতে হবে। কাকে দক্ষ হতে হবে? ছাত্রছাত্রীদের।
তাহলে এটা সাবজেক্ট, এটা ভার্ব। কি হতে হবে? দক্ষ হতে হবে। আপনারা লিখেছেন গুড এট, কেউ কেউ লিখেছেন স্কিলড ইন, বা আরো যা যা লিখেছেন সবই ঠিক আছে। স্কিলড ইন, গুড অ্যাট, অবশ্য আমার গুড এট একসাথে হয়ে গেছে, সরি, গুড অ্যাট, স্কিলড ইন। ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ হতে হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো কোন ছাত্রছাত্রীদের? উত্তর আসতেছে কোন ছাত্রছাত্রী? কোন ছাত্রছাত্রীর কথা বলা হয়েছে? বলতে হবে যারা বিদেশ যেতে চান, উচ্চ শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ আমি যদি ভেঙে ভেঙে বলি তখন এরকম হয়, রাইট? এই যারা, তার মানে কি? যারা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? স্টুডেন্টসকে। তাই এখানে আমি হু দিলাম। আমাদের অনেকে দ্যাট দেওয়ার চেষ্টা করেন, দ্যাট দিলে ভুল হবে না, তবে হু দিলে বেটার হবে, কারণ হু ব্যক্তির জন্য স্পেশালি, আর দ্যাট ব্যক্তি বস্তু উভয়ের জন্য। তাহলে যারা যেতে চান বিদেশ, যারা বিদেশ যেতে চান, যারা বিদেশ যেতে চান, যারা চান, হু ওয়ান্ট। কেন ওয়ান্ট হবে? কারণ হু মানে হলো স্টুডেন্টস, তাহলে স্টুডেন্টস ওয়ান্টস বলি না, আমরা বলি স্টুডেন্টস ওয়ান্ট। এবং এইখানে একটা কোশ্চেন আসছিল যে দ্যাট কি প্লোরাল না দোজ প্লোরাল। দেখুন এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন, এখানে দোজ আসে না, রিলেটিভ প্রোনাউন আসে আসলে দ্যাট। এই দ্যাট আপনি যার পাশে বসবে তাকে মিন করবে। দ্যাট প্লোরালও অর্থ দিবে, সিঙ্গুলারও অর্থ দিবে। হু সিঙ্গুলারও অর্থ দিবে, প্লোরালও অর্থ দিবে। এর কোনো প্লোরাল সিঙ্গুলার নাই রিলেটিভ প্রোনাউন যখন এটা হচ্ছে। কাজেই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চয়ই আমি হয়তো দিতে পেরেছি, যে দ্যাট প্লোরাল না সিঙ্গুলার এটা বলতে হবে, আগে দেখতে হবে তার আগে কি আছে। স্টুডেন্টস আছে, তাহলে দ্যাট প্লোরাল। আর যদি থাকতো স্টুডেন্ট, তাহলে দ্যাট সিঙ্গুলার হইতো। তাহলে আমরা ভার্বটা কিন্তু আসলে প্রকারান্তরে আমরা এই দিক খেয়াল করে দেব। স্টুডেন্টস ওয়ান্ট টু গো। আচ্ছা, মুছে ফেলি কারণ এই জায়গায় হচ্ছে না। ওয়ান্টস টু গো, কোথায় যেতে চায়? অ্যাব্রোড। এখানে প্রিপোজিশন টু হবে না, এখানে কোনো প্রিপোজিশন হবে না। কি জন্য যাইতে চায়? ফর হায়ার স্টাডি বলেন, স্টাডিজ বলেন, এডুকেশন বলেন, সবই ঠিক আছে। স্টাডিজ, স্টাডি, এডুকেশন, যে যাই বলেন এটা কোনো ভুল হবে না। ওকে, এখন আমার প্রশ্ন হলো, দক্ষ হতে হবে, এটা তো আমি লিখেছি। এখানে আমি লিখলাম হ্যাভ টু বি গুড অ্যাট, দক্ষ, স্কিলড ইন, বা আরো এফিশিয়েন্ট ইন, প্রফিশিয়েন্ট ইন। হ্যাভ টু বি গুড অ্যাট ইংলিশ, have to be skilled in English, have to be skilled in English, have to be efficient in English, have to be proficient in English। এই এখন যে ব্যাপারটা অনেকে কি করেছেন, এখানে দে দেয়ার চিন্তা করেছেন। এই দে আসলে হবে না, কারণ দক্ষ হতে হবে কাকে? স্টুডেন্টসকে। কোন স্টুডেন্টসকে? যারা চায় বিদেশ যেতে উচ্চ শিক্ষার জন্য। কেমন? বাংলায় যদি তাদের এই কথাটা আমরা অনুবাদ করতে চাই তাহলে বাক্যটা ভুল হবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। তার মানে একটা প্রশ্নের উত্তর হলো হু প্লুরাল সিঙ্গুলার নির্ভর করছে তার আগের শব্দের উপর। ও যেহেতু এখন স্টুডেন্টসটা আমরা স্পেসিফাই করে দিলাম, তাই আমাকে কি করতে হবে? এখানে ডি দিতে হবে। অবশ্যই এটার উচ্চারণ হলো দা, দি না। হ্যাঁ, আমরা উচ্চারণে ন্যাচারাল না তো, তাই এটা চলে আসে।
এটার উচ্চারণ নেটিভরা বলেন the students who want to go abroad for higher studies, for higher education have to be good at English. ইংলিশের ই ক্যাপিটাল হতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ হ্যাভ টু বি না দিয়ে যদি উইল হ্যাভ টু বি দেন, এটাও কারেক্ট, এটাও কারেক্ট হবে। হ্যাভ টু বি, উইল হ্যাভ টু বি। আচ্ছা, হাবিবুর রহমান বলেছেন প্লিজ বি সাইড। ও হ্যাঁ, আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। ওকে, সাইড হয়ে গেলাম, আপনারা দেখুন। তাহলে একটু দেখুন, দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডিজ, এর যে কোনো একটা অপশন দিলে হবে। এখানকারও যে কোনো অপশন, আরো অনেক অপশন আছে, এখানকার যে কোনো একটা অপশন। এই হলো এই বাক্যের ব্যাপারে প্রশ্ন। বাংলায় যে দ্বিতীয় প্রোনাউনটি আছে এটি ইংরেজিতে আসবে না, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং অ্যাব্রোডের আগে টু বসবে না, এবং হু ওয়ান্টস হবে না ওয়ান্ট হবে, এটা নির্ভর করছে এইটার উপর। স্টুডেন্টস ওয়ান্ট এবং উইল হ্যাভ টু বা হ্যাভ টু দুটো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই জায়গায় স্টাডি এডুকেশন আপনি যে কোনো একটা দিতে পারবেন, আর দক্ষ ইংলিশ যা আছে প্রিপোজিশন সহ আপনি দিতে পারবেন। ইংলিশের ইটা বড় হবে। এইখানে যে ব্যাপারটা দেখা গেছে, হ্যাভ টু বি অনেকেই আমরা দেইনি, হ্যাভ টু বি দিতে হবে। কাজেই when it comes to talk about writing, you will have to follow a lot in terms of grammar. You will have to be skilled enough. এখানে কোনো রকমের ছাড় দেওয়া যাবে না। when it comes to talk, we can be flexible, কারণ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আসলে কোনো বাড়াবাড়ি নাই। হ্যাঁ, তো কাজেই নেটিভরা যদি স্পিকিং করে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা বলছি না এটা ন্যাচারাল। আসলে স্ট্যান্ডার্ড যেটা লিখিত ইংলিশ সেটা হলো ন্যাচারাল। কারণ পরীক্ষা যেটা ইন্টারভিউ হয় সেটা তো ওরাল, সেটা আপনার অনেকটা ইনফর্মাল জিনিস চলে। কিন্তু যখন আপনার ফর্মাল পরীক্ষা হয়, রিটেন পরীক্ষা, তখন অবশ্যই আপনাকে ফর্মাল যে ইংরেজি, ফর্মাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ফলো করতে হবে। সো যারা মনে করেন যে আপনি ইংলিশে নিজেকে দুর্বল ভাবেন, আপনার জন্য আমার পরামর্শ হলো যে আপনি স্পোকেন এবং রাইটিং এই দুটো কোর্সের জন্যই ট্রাই করবেন। এবং আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের তো ক্লাসগুলো হয় জুমে, এখানে 1.5 ঘন্টা করে এক একটি ক্লাস হবে। 16টা ক্লাসের কথা আমরা বলি, কিন্তু আমি যেটা দেখেছি আরো বোনাস চলে যায় 3-4টা। হ্যাঁ, তো মোটামুটি বলা যায় যে 18, 19, 20টা ক্লাস চলবে। এছাড়া আপনার মেসেঞ্জার গ্রুপ থাকবে প্রত্যেক ব্যাচের জন্য, তাদের স্পেশালি হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে, চেক করা হবে প্রতিদিন, এবং গ্রুপে শেয়ারিং হবে হোমওয়ার্ক, সেখানে এক্সপ্লেইন করা হবে কেন ভুল হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে যারা মনে করেন যে আপনার বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামার প্লাস রাইটিং দরকার, just you will have to be skilled enough in terms of producing different types of sentences in context, and আপনাকে গ্রামাটিক্যালি স্পেলিং কারেক্ট করে গ্রামাটিক্যালি এরর ফ্রি লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার এই কোর্স আপনাকে অনেক হেল্প করতে পারবে। সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে এইটাই এফবিতে নক দিতে পারেন। জুম ক্লাস করতে যারা ইন্টারেস্টেড তারাও নক দিতে পারেন। আমি একটু লিখবেন, জুম ক্লাসের জন্য একটু লিখতে হবে। ওকে, কারো কোয়েশ্চেন বাদ গেলে পরে আমি রিপ্লাই দিয়ে দেব। ওকে, দুটো কোর্স একসাথে করা যাবে, নো প্রবলেম। সো I'd like to request you all to talk to me if you are in need of this type of skill, right? And it's very important for you if you are
a candidate of BCS, bank job, varsity admission, or IELTS, because these will make you proficient enough in English, particularly written English, right? So this is my request, right? Rakib Hussain লিখেছেন, being an IBA teacher is huge fact in Bangladesh, but that never proves they are errorless. আমার মনে হয় রাকিব হুসাইন মানে যে কোনো ব্যাপারে একটু মানে আমার মনে হয় একটু আমাদের যদি একটু পোলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি তাহলে ভালো। হ্যাঁ, যাই হোক, আপনি হয়তো অনেক কনফিডেন্ট তাই বলছেন। দেখুন, আমি এই পর্যন্ত বেশ কয়েকটা সিচুয়েশনে এরকম এসেছে, অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছে। আমি একদিনের কথা বলি, আমাকে একজন বললেন, স্যার এই যে ভলিউমটা আছে এই ভলিউমে আছে, আপনি যে কথাটা বলেছেন এটা ভুল। তা আমি বললাম, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ, আপনি কাইন্ডলি আমার কাছে একটু খুলে নিয়ে আসেন পেজটা, আমি তাহলে ওই জিনিসটা শুধরিয়ে নেব। যাই হোক, এখন আসে না, 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট যাচ্ছে। আমি বলছি না আপনি তার মতো, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা তো মানুষ, আমাদের এটি খেয়াল থাকে না, রাইট? সো আসে না, তার বন্ধুকে পাঠিয়েছে, বলছে স্যার ও খুব মানে লজ্জিত হয়েছে, কারণ বইটা খুলে দেখে। কারণ মানে আমরা যত বেশি টাচে থাকবো তত বেশি আমাদের এই জিনিসটা মাথায় থাকতে পারে, তাই না? সেই ক্ষেত্রে আমি তো বারবার বলছি যে যত দ্বিমত আছে আমি কিন্তু সব স্বীকার করেছি, তারপর আমি কনক্লুশনটা টেনেছি, রাইট? এবং কনক্লুশন আমার ব্যক্তিগত কনক্লুশন আমি টানি নাই। আমি একটা কথা বলেছি, একবার একটা ইস্যু এসছিল যে আমি কিন্তু হান্ড্রেডস অফ টিচারের ক্লাস করেছি, বেইং আ টিচার, টিচার হওয়ার পরে করেছি, টিচার হওয়ার আগে কিন্তু ক্লাস করি নাই, কোর্স করি নাই, কিন্তু পরে করেছি। কেন? কারণ শিখতে হবে কিভাবে ক্লাস নিতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয়, কি ধরনের অ্যাটিটিউড দেখাতে হয়। হ্যাঁ, আমি যদি কোনো একটা না জানি তখন কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, তাই না? এই সব কিছু আমি শিখেছি। সো সেই জায়গা থেকে আমি যতটা জানি তার মধ্যে থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, রাইট? নেভার মাইন্ড। আর আপনি আপনার পার্টিকুলার্স আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন? আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ। এবং এর আগেও 2-3 জন এরকম কিছু কোয়েশ্চেন করেছিলেন, পরে আমি দেখেছি ওই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে তারা হয়তো দেখেছে যে না, উনি যে বলেছিলেন হয়তো বা ভালোভাবে খেয়াল নাই, পরে ডিলিট করে দিয়েছে এখান থেকে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলছি না আপনারটা, আমি তো বলতেই আছি যে আর দিলে বাক্য হবে, মেক্স দিলে হবে, কিন্তু এটা দুর্বল, এর ব্যাখ্যাটা দুর্বল, কেমন? ওকে, থ্যাংকস আ লট up to this much for being with me. Once again, thanks a lot. All of you are requested to join my next session, and those who are highly interested in joining my Zoom session, you can knock me. Just mention I am XYZ, I am interested in joining your Zoom class, just to observe how you continue the lesson, whether it would be effective for me or not, right? Allah Hafiz.